ابھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت حافظ نعیم میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ملیر وغیرہ کی سائٹ پر یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ وہ آبادیوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہاں کام شروع ہوتا ہے پولیس کا، رینجرز کا، فوج کا، ایف سی کا اور بیسیکلی حکومت کا، الیکشن کمیشن کا، کہ اگر کچھ لوگ ایسا کوشش کر بھی رہے ہیں تو ان کو ناکام بنایا جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس نوعیت کے جو دہشت گرد جن جماعتوں میں ہیں وہ نامعلوم نہیں ہوتے، وہ معلوم دہشت گرد ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات ان معلوم دہشت گردوں کو کسی واشنگ مشین سے گزار کر صاف ستھرا اور دھونے دھنانے کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ کوئی اس قابل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عوام کو ان کے حق سے محروم کرے۔ بائی اینڈ لارج امن و امان کی صورتحال بہتر ہے اور اس پر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو اس وقت ہماری کوئک رسپانس فورس بھی ہے اس کی موومنٹ نظر آنی چاہیے، آبادیوں میں گھومنا چاہیے، اسٹیشنوں پہ جو اسٹیٹک پوزیشن پہ ہیں ان کو ایکٹیولی موجود ہونا چاہیے تاکہ عوام میں یہ تاثر ہو کہ کوئی امن و امان کو خراب نہیں کر سکتا۔ بعض جگہ پر کسی ایک دو مقامات پر تو سازش کے ذریعے سے کچھ کیمپوں کو جلایا گیا اور انہوں نے کوشش کی کہ عوام اس سے رک جائیں گے، لیکن میں لانڈی کے اور لیبر اسکوائر کے ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان دہشت گردوں کو، جنہوں نے کیمپ جلایا، اس کا جواب بھرپور پولنگ سے دے رہے ہیں وہ، اور اس کے نتیجے میں یہ دہشت گرد اور جمہوریت دشمن، عوام دشمن، کراچی دشمن عناصر بے نقاب بھی ہو رہے ہیں اور اپنے ارادوں میں ناکام بھی ہو رہے ہیں۔ عوام ہی ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر عوام نکل کر آئیں گے تو ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ یہ کچھ کر سکیں۔ اس لیے بہرحال ان سب علاقوں میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اب تک ہمیں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے، اور اسی طرح ایسٹ میں بھی کوئی بڑی اطلاع میں کوئی ایسی موصول نہیں ہوئی، پورے شہر میں نہیں ہوئی۔ چند جگہوں پر جو رسی جل جاتی ہے اور بل نہیں جاتے تو وہ لوگ اپنے کرتوت سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان معلوم دہشت گردوں کو فوری طور پر فکس کرنے کی ضرورت ہے، اور رینجرز اور پولیس کا کام ہے کہ وہ ان کو پکڑیں، اور آرمی کی جو پیٹرولنگ ہے اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ امن و امان بہت بہتر رہے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر کراچی کے نوجوانوں سے خاص طور پر کہتا ہوں، کراچی کی ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کے پاس بہت قیمتی وقت ہے۔ بہت سازشیں ہوئیں، کل رات کے 1:30-2 بجے تک اس بات کی کوشش کی گئی کہ بلدیاتی انتخاب نہ ہو سکے۔ ظاہر ہے جب ابہام ہوتا ہے، کنفیوژن ہوتا ہے تو اس سے ووٹر پہ اثر پڑتا ہے، اور لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہم کس دور میں رہتے ہیں، پوری دنیا کی میں جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اور جو بنیادی جمہوریت ہے اس کے حوالے سے آخری دن تک کنفیوژن کا شکار جان بوجھ کر رکھتے ہیں تاکہ نچلی سطح پر لوگ حق رائے دہی استعمال کر کے لوگوں کو با اختیار نہ بنا سکیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہماری جمہوری جماعتوں کا آمرانہ طرز عمل ہے۔ یہ اپنی پارٹیوں میں الیکشن نہیں کراتے، یہ وصیت پہ چلتے ہیں، یہ وراثت پہ چلتے ہیں، یہ ڈکٹیٹرشپ پہ چلتے ہیں، یہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی گراس روٹ لیول پر حق رائے دہی نہیں دینا چاہتے، اور یہ نہیں چاہتے کہ لوگ منتخب ہوں، چونکہ یہ خاص وڈیرہ شاہی اور جاگیرداری اور سرمایہ دارانہ ذہنیت کے ساتھ اپنی پارٹیوں کو چلاتے ہیں، تو جو پولیٹیکل ورکر نچلی سطح پر آ سکتا ہے اس کا راستہ بھی روکتے ہیں۔ ان سازشوں کو ہمیں ناکام کرنا ہے۔ آج کراچی کے لیے موقع ہے میک اور بریک کا۔ اگر آپ نے ووٹ نہیں ڈالے، جماعت اسلامی کو آ کر بھرپور نمائندگی نہیں دی، تو آپ یقین کریں یہی حالات ہوں گے آپ کے۔ اسی طرح ہمارے نوجوان برباد ہوں گے، کوئی آواز نہیں ہوگی، اسی طرح لوگ بیچیں گے، کراچی کی سوداگری کریں گے، بلیک میلنگ کی سیاست کریں گے، اپنے مفادات کو پورا کریں گے اور کراچی کو بیچیں گے۔ اور اسی طرح جو وڈیرہ شاہی سسٹم اس وقت شہر کراچی، حیدرآباد اور پورے سندھ میں موجود ہے، یہ وڈیرے اور طاقتور ہو جائیں گے۔ ان وڈیروں کی طاقت کو توڑنا ہے، ان جاگیرداروں کی ذہنیت پر اگر کوسچن کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ نکلیں اور ووٹ ڈالیں، جماعت اسلامی کو کامیاب کریں۔ انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ہر طرف سے ہمیں یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا میئر منتخب ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی یو سی کے چیئرمین اور وائس چیئرمین پر نشان لگائیں ترازو پر، تو اس کے نتیجے میں شہر کا میئر بنے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم نے اس کی بہت پہلے بھی مخالفت کی تھی جب یہ پرائیویٹ گارڈز کو ہائر کر رہے تھے۔
पुलिस को होना चाहिए, रेंजर्स को होना चाहिए, एफसी को होना चाहिए, फौज को होना चाहिए। हमारे पास इतनी तादाद मौजूद है तो क्यों प्राइवेट गार्ड लेकर अपनी मर्जी के कोई नताइज हासिल करना चाहता है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और सही तरीके से डिप्यूट करना चाहिए अपने जवानों को, जो पुलिस के हों, रेंजर्स के हों और फौज के हों और एफसी के हों। तो इसी तरह जहां जहां भी ये नक्श मौजूद है कि अब तक जो है वो अमला नहीं पहुंचा है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर अब इस काम को कर लिया जाए और किसी सूरत में भी लोगों को हक राय दही से महरूम ना किया जाए। अच्छा ये बताइएगा, एमक्यूएम के एक रहनुमा ने ये भी कहा कि अब आने वाला मेयर जो होगा वो एमक्यूएम की खैरात के ऊपर होगा, क्योंकि अब एमक्यूएम ने बाइकाट कर दिया है। क्या आप समझते हैं कि जो आने वाला जो मेयर है अब वो खैरात के तौर पर? देखिए, अगर एमक्यूएम में जान होती, अगर महाजिर अवाम उनको रिस्पॉन्ड कर रहे होते, उन्होंने उनके लिए कुछ किया होता तो वो बाइकआउट न करते, वो बल्कि इलेक्शन में हिस्सा भी लेते और आप सब लोग जो आज ड्यूटी पर हैं आपके वोट भी पड़ चुके होते। सही है, इसलिए वो तो फरार इख्तियार किया है, भाग गए हैं। वो पहले इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे, उन्होंने तय किया हुआ था कि हम किसी भी तरीके से इलेक्शन नहीं होने देंगे। जब आखिर में जमात इस्लामी ने इनका ताक़ुब किया और इनको कहीं का नहीं छोड़ा तो इन्होंने मैदान छोड़ दिया है। मेरी अभी भी ख्वाहिश है, आ जाएं, कैंप लगा लें और लोगों से कहें कि वोट डालें, तो पता चल जाएगा इनको, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, हाफिज साहब ये फरमाइएगा कि जो हल्का बंदी हुई भी है गडाब, मलिर के और सोराबकोट की कुछ यूसीज को मैंने देखा, वहाँ 2400 और 3000 आबादी पर। मेरा पूरा सवाल सुनिए। जी जी। और कुछ आबादी, कुछ यूसीज जो हैं वो 80-80 हजार और 40-40 हजार पे भी हैं। आप इस तकसीम से मुतमईन हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, आपने क्या कहा? मैं मुतमईन हूँ। क्या आप मुतमईन हैं? हाँ, सवाल कर रहे हैं। अच्छा, और क्या जो 246 यूसीज हैं, आपको लगता है कि आप 246 को ही क्लीन स्वीप कर लेंगे? देखें, पहली बात यह कि हल्का बंदियों पे हमें शदीद एतराज है। ये हल्का बंदियां बुनियादी तौर पर हुकूमत ने की। हुकूमत ने इस तरह की कि उसने ये कहा कि ये हल्का बंदियां जो हैं उनकी तादाद पूरे यूनियन कमेटियों की इतनी होगी 246। टाउन्स की डिमार्केशन हुकूमत ने की, हुकूमत के साथ इत्तेहादी है एमक्यूएम, ठीक है। उन्होंने उसके बाद टाउन्स की तादाद पे और आबादी को लेकर इलेक्शन कमीशन को दिया और तजवीज करके दिया कि ये हल्के होंगे। इलेक्शन कमीशन ने उस टाउन की आबादी को यूसी की आबादी के तादाद के साथ डिवाइड कर दिया और जितने नंबर बने वो सामने आ गए। अब जाहिर है इसमें मसला पीपल्स पार्टी का और एमक्यूएम की मिली भगत का है, जो उन्होंने उस वक्त एतराज नहीं किया प्रॉपर। कोर्ट में भी बाद में गए, रिजीम चेंज के मौके पर उन्होंने इस मसले को, जेन्युइन मसले को नहीं उठाया। उस वक्त ये डी नोटिफाई करवाते, उस वक्त बैठ जाते हम आपको वोट नहीं देंगे। उस वक्त तो उन्होंने अपने वोट कराची के मैंडेट को फिर बेचा, सौदागरी की, और बाद में इसी सौदागरी को बुनियाद बनाकर कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो हमें शदीद तहफ्फुज़ात हैं नंबर ऑफ यूसीज पर भी और डिलिमिटेशन पे भी और डिमार्केशन पे भी, नंबर ऑफ टाउन्स और उसकी हैयत पे भी। लेकिन उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि कितने साल ये इलेक्शन नहीं कराएंगे इसको बुनियाद बनाकर। हम तो वोटर लिस्ट भी प्रॉपर नहीं है, मर्दमशुमारी भी पीटीआई और एमक्यूएम ने मिलकर मंजूर की, विफाकी काबीना ने जाली मर्दमशुमारी, हमारी गिनती कम कर दी, हमारी पीठ में छुरा घोंपा। इन लोगों ने जिन्होंने इतना भारी मैंडेट कराची से लिया था, विफाकी काबीना ने इस जाली मर्दमशुमारी की मंजूरी क्यों दी? इन सवालों का जवाब देने के बजाय ये पार्टियां और एमक्यूएम इसी को बुनियाद बनाकर इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो इसलिए इलेक्शन होना चाहिए, सारे तहफ्फुज़ात के बावजूद होना चाहिए, और कभी भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इलेक्शन नहीं होते। इसीलिए तो जमात इस्लामी इन सारी पार्टियों को कहती है, सारी बड़ी पार्टियों को, इलेक्शन रिफॉर्म्स पर आ जाओ, बैठ जाओ हमारे साथ। और हम तो बहुत बड़ा एक वो रखते हैं कि यहाँ पर मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इलेक्शन हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि एमक्यूएम अगर भागी है डिलिमिटेशन पर, तो पीपल्स पार्टी से मैं मुतालबा करता हूँ आज का इंतखाब हो जाए। मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ आज का इंतखाब हो जाए, तो आप यूसी की बुनियाद पर मेयर का इंतखाब मत करें, चाहे जमात इस्लामी की अक्सरियत आ जाए पूरी। आप डायरेक्ट इलेक्शन कराएं मेयर का, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एमक्यूएम ने मुखालिफत की डायरेक्ट इलेक्शन कराने की, पीपल्स पार्टी ने मुखालिफत की कराची में डायरेक्ट इलेक्शन कराने की। डायरेक्ट इलेक्शन होता तो ये मसला ही नहीं पैदा होता, फिर कैसे मसला पैदा होता? दोनों ने मुखालिफत की और अब भाग रहे हैं, तो भागने तो नहीं देंगे, ये खुद भाग गए, इलेक्शन से नहीं भागने दिया हमने। बहुत शुक्रिया जी। हाफिज साहब ये बताइएगा कि मुस्तफा कमाल ने कल रात में बयान दिया कि
जब नेमतुल्ला दौर का उनका दौर ख़त्म हुआ तो सिर्फ तख्तियाँ ही तख्तियाँ थी, कोई प्रोजेक्ट नहीं था, और 3 महीने में मैंने उनकी सारी परफॉर्मेंस जो भी थी वो ख़त्म कर दी थी। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? यार इस बातों पे मैंने कल भी रात को कहा था कि ये इंतहाई अहमकाना किस्म के बयानात हैं। कराची के लोगों ने अपनी आंखों से उस शहर को ऊपर उठते हुए देखा जो सन 87 से लेकर 2001 तक MQM ने बर्बाद किया था, पूरे बल्दिया पे कब्जा कर लिया था। आपको याद होगा उस वक्त भी तकरीबन यही मिलती जुलती सूरत हाल थी जब नेमतुल्ला खान साहब मेयर बने थे। पूरे टूट फूट का शिकार था शहर, और गाड़ियां नहीं चलती थी, कचरे की पर्चियां बन जाती थी, पैसे जो है वो पार्टी के पास चले जाते थे, डीजल की पर्चियों के पैसे खा जाते थे पार्टी के पास, या इनके पार्टी के लोगों के पास पैसे चले जाते थे, कचरा नहीं उठता था, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह था। नेमतुल्ला खान ने तो बुनियादी सफाई सुथराई के निजाम को बेहतर बनाया, गाड़ियों को ठीक किया, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया, सड़कों को बनाया, मेगा प्रोजेक्ट किए, पानी का K3 मंसूबा बनाया। अगर उनको इतना ही जोन था तो K4 बनवाते ना। 17 साल हर हुकूमत के साथ झुंझुने के तौर पर लटके रहते हैं, अपने जाती मफादात उठाते रहते हैं, तो K4 मंसूबे के लिए जो पीछे से पानी चाहिए उसकी मंजूरी तो ले लेते ना, फिर उसके बाद उसको बनवा देते ना। तो कुछ भी नहीं किया इन जालिमों ने, और अब इस तरह की बातें करते हैं कि लोग हंसने लगे। तो ज़ाहिर है इन अहमकाना बातों पे मैं ज्यादा तफसील में जाना भी नहीं चाहता। बहुत शुक्रिया। हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका कहना है कि कुछ अनासिर खौफो हिरास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे शहर में इंतखाबात पुरअमन तरीके से जारी हैं, जमात इस्लामी पूरे शहर में स्वीप कर रही है। उनका कहना है कि ये जो इनेकाद है इनका इनेकाद किया जा रहा है। साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं आवाम से गुजारिश करता हूं वोट कास्ट करें, जितना टर्न आउट ज्यादा होगा कराची हैदराबाद के दुश्मन को जवाब मिलेगा।